We start this video with some key points that we used in simplex method, become method, and which are also important in the coming videos. The first key point is that whatever may be the type of the objective function in the original problem, only the minimization type of the objective function is used. That means if we get any maximization problem, then we have to change that maximization problem to minimization problem by changing its sign. And in simplex method, for less than or equal to type constraint, we add slack variable, and for greater than or equal to type constraint, we subtract surplus variable. And in simplex method, there is no need to introduce any artificial variable. But in the case of become method, for less than or equal to type constraints, we add slack variable, and for greater than or equal to type constraint or equal to type constraint, we subtract surplus variable and add artificial variable. Okay, now we discuss two-phase simplex method. Two-phase simplex method is an alternative procedure to solve linear programming problems involving artificial variable. And this method consists of two phases, phase 1 and phase 2. For phase 1, we follow same algorithm which we use in simplex method. And let the linear programming problem be to maximize z equal to c transpose into x such that ax equal to b where x greater than or equal to 0. And we first consider phase 1. In phase 1, if the coefficient matrix A contain a unit submatrix Im where m is the rank of A, then it will serve as a initial basis. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് വണ്ണിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എയിനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആ എ പറഞ്ഞ കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സിൽ നമുക്ക് എയുടെ ഒരു സബ് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ ബേസിസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി പ്രൊസീഡ് ടു ഫേസ് 2. ഇനി സപ്പോസ് ആ കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എയിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി സബ് മെട്രിക്സ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ then we add sufficient number of artificial variable to produce an identity submatrix. ആ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് മെട്രിക്സിനകത്ത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി സബ്മെട്രിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി സബ്മെട്രിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് p ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് എക്സ് എ ഐ ഇൻ ദ ബേസിസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളാണ് എക്സ് എ ഐ എന്ന് വിചാരിക്കുക, വിച്ച് ആർ p ഇൻ നമ്പർ സച്ച് ദാറ്റ് xa1, xa2, xa3, etc. xap are the artificial variable which we use to produce a identity submatrix from the coefficient matrix A. Okay, then the objective function z become z star equal to minus of summation I equal to 1 to p xai, subject to the constraint ax equal to ip x ari equal to p x greater than or equal to 0 and x ari greater than or equal to 0. അതായത് ഫേസ് വണ്ണിൽ നടക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ലെറ്റസ് ടേക്ക് ഓൺ എൻ എക്സാമ്പിൾ, വി കൺസിഡർ an objective function maximize z equal to some x1 plus x2. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് z equal to maximize z equal to x1 plus x2 ആണ്. ആൻഡ് സപ്പോസ് x3 ഈസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, x3 ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ, ഞാൻ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളാണ് x3 എങ്കിൽ ഫേസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ x3 എന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന ആ വേരിയബിളിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ -1 ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് മറ്റുള്ള എല്ലാ വേരിയബിൾസും, അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് z equal to x1 plus x2 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റെല്ലാ വേരിയബിൾസ് മീൻസ് x1ൻ്റെയും x2ൻ്റെയും കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓർ അവരുടെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഏതാണോ ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന കോസ്റ്റ് നമ്മൾ -1 ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്കറിയാം z equal to z എന്ന് പറയുന്നത് c1x1 plus c2x2 plus etc plus cnxn ആണ് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളാണ് എക്സൻ എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എക്സന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ സി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ -1 ആയിരിക്കും. ബാക്കി ഓരോ വേരിയബിൾ x1ൻ്റെ x2ൻ്റെ എക്സെട്ര xn -1ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയി മാറും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ നമ്മുടെ സെഡിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേരിയബിൾ എക്സൻ എന്ന വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിത്ത് കോയിഫിഷ്യൻ -1 അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ z equal to -xn. സോ അതിന് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുകയാണ്. ഇഫ് വി
add sufficient number of artificial variables, then the objective function becomes z star equal to minus of summation I equal to 1 to p x ai, and subject to this constraint. This will be called an auxiliary linear programming problem in which the artificial variables are assigned a cost minus 1 each and all other a cost 0. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then we can say that the maximum of this z star is always less than or equal to 0. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഓരോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ നെഗറ്റീവാണ്, വിച്ച് ആർ ഓൾസോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അവർ സെറ്റ് സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് സമ്മേഷൻ എക്സ് എ ആർ ഐ. ഓക്കെ, സോ we can say that the maximum value of this function z star is always less than or equal to 0. അങ്ങനെ രണ്ട് കേസ് എറേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The first case maximum of z star less than 0 and the second case maximum of z star equal to 0. And if maximum of z star less than 0, in this case the original linear programming problem has no feasible solution. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സെറ്റ് സ്റ്റാറിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ ഒറിജിനൽ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഹാസ് നോ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. For if possible, we suppose that there exists a feasible solution x such that x greater than or equal to 0 satisfy ax equal to b. Then x comma 0 must be a feasible solution to the augmented linear programming problem, and this gives z star equal to minus of summation x a r I equal to 0, and which is a contradiction to our assumption. So we can say that if maximum of z star less than 0, then the original linear programming problem has no feasible solution. And now coming to case 2, maximum z star equal to 0, and it is possible if all artificial variables are at 0 level in the finite simplex table. That is x star comma 0 is the optimal solution in phase 1. അതായത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് സ്റ്റാറിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഈ കേസ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസിന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റുള്ള ഫൈനൽ ടേബിളിൽ ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് 0 കിട്ടും. ആ കേസിനകത്താണ് മാക്സിമം ഓഫ് സെറ്റ് സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കേസ്, ഈ കേസ് 2 എറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് 2യിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, ആ ഫേസ് 2യിലേക്ക് പോവുകയും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് z ഈക്വൽ ടു സം x1 പ്ലസ് x2 ആയിരുന്നു വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം x1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, ആൻഡ് x2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ നമ്മൾ c1 ഈക്വൽ ടു c2 ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കൊടുക്കും. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ആ സെയിം കോസ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലാക്ക് വേരിയബിളിൻ്റെയും സർപ്ലസ് വേരിയബിളിൻ്റെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് അവിടെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. ആൻഡ് ആ ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലമിന് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. Okay, this is a procedure that we use in two-phase simplex method. Now we discuss a problem. The first problem, use two-phase simplex method to maximize z equal to 3x1 plus 2x2 subject to the constraint 2x1 plus x2 less than or equal to 2, 3x1 plus 4x2 greater than or equal to 12 and x1 comma x2 greater than or equal to 0. Okay, so first we have to convert the given inequations to equations by introducing slack variable, surplus variable and artificial variable. Now look at the first constraint, which is 2x1 plus x2 less than or equal to 2, and which is a less than or equal to type constraint. So we have to convert or we have to change that inequation to equation by introducing a slack variable. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആണ്. സോ ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ലാക്ക് വേരിയബിളിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. സോ ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ x3 such that 2x1 plus x2 plus x3 equal to 2. And now look at the second constraint, which is 3x1 plus 4x2 greater than or equal to 12, which is a greater than or equal to type constraint. So to make that inequation to equation, we have to introduce surplus variable
and artificial variable. So I introduce a surplus variable x4 and artificial variable x5 such that 3x1 plus 4x2 minus x4 plus x5 equal to 2. Now we form our coefficient matrix A. അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന നമ്മൾ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വിച്ച് ഈസ് എ ഈക്വൽ ടു 2 1 1 0 0 3 4 0 minus 1 1. Then we know that the rank of this matrix A equal to 2. So now we have to produce an identity submatrix of order 2 from the coefficient matrix A. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എയിൽ നിന്ന് ഓർഡർ 2 ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി സബ്മെട്രിക്സിനെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, now look at the third column of the coefficient matrix A, which is 1 0, and fourth column of the coefficient matrix A equal to 0 1. So we get 1 0 0 1, which is a identity matrix of order 2. So we can say that we can produce a identity submatrix of order 2 from the coefficient matrix A. So I let that identity submatrix is B. Okay, identity submatrix നെ ഞാൻ B എന്ന് എഴുതുന്നു. Then what is the first column is first column of the matrix B? The first column of the matrix B equal to 1 0 അല്ലേ, 1 0 ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് 1 0 ഈസ് ദ തേർഡ് കോളം ഓഫ് ദ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എ. ആ ബിയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളം നമ്മൾ ഒരു ബീനെ ഫോം ചെയ്തു. ആ ബീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എയിൻ്റെ തേർഡ് കോളമാണ്. സോ അതൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന x3 ഈസ് എ ബേസിക് വേരിയബിൾ. So we can say that x3 is a basic variable. Similarly, the second column of the matrix B equal to 0 1. B ന്റെ സെക്കൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് 0 1 ആണ്. ആൻഡ് 0 1 ഈസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് കോളം ഓഫ് ദ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എ. ഈ 0 1 എന്ന് പറയുന്നത് എയിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് കോളമാണ്. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് x5 ഈസ് ഓൾസോ ബേസിക് വേരിയബിൾ. ഇവിടെ എഴുതിയാലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന x3 x4 ആർ ബേസിക് വേരിയബിൾ എന്നാണ്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ്. x3 ആൻഡ് x5 ആർ ദ ബേസിക് വേരിയബിൾ. കാരണം ബിയിലെ ഓരോ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിലെ തേർഡ് കോളും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്ത്ത് കോളുമാണ്. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബേസിക് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ x3 ആൻഡ് x5 ആർ ബേസിക് വേരിയബിൾ. Now we have to find our basic feasible solution xp, and we know that xp equal to b inverse into b, and capital B equal to identity matrix, so its inverse is also identity matrix. So xp equal to 1 0 0, the matrix 1 0 0 1 inverse into, and what is our b? B equal to 212, which is equal to 212. That is our basic feasible solution xp equal to 212. Now we coming to phase 1. phase 1 നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ നമ്മളിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് x5 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ x5ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ -1 ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുകയും മറ്റെല്ലാ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും കോസ്റ്റിനെ 0 ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ സിൻസ് അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ഈസ് xy, we assign the cost corresponding to xy, which denoted by c5 equal to -1. So I let c5 equal to -1 and the cost of all other variable equal to 0. That is c1 equal to c2 equal to c3 equal to c4 equal to 0. So what is our z? Z equal to, we know that z equal to c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 plus c4 x4 plus c5 x5. ഇതിൽ ബാക്കി എല്ലാ വേരിയബിൾസിനും കോസ്റ്റ് 0 ആയതുകൊണ്ട് ആ ടേംസ് ഒക്കെ 0 ആയി പോകും. ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് z equal to -1 into xy, that is z equal to -xy. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് z equal to -xy. നൗ വി ഹാവ് ടു മാക്സിമൈസ് ദിസ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, അത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെറ്റിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലെക്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത സെയിം അൽഗോരിതമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്നു. ആ ടേബിളിൽ നമ്മളുടെ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് y1 y2 x1 x2 x3 x4 xy ആണ്. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് y1 y2 y3 y4 y5 പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോ കോളംസ് വരയ്ക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ടേബിളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിന് മുന്നിലുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. സോ നമ്മൾ ഓരോ വേരിയബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി കോളം വരയ്ക്കുന്നു. ആൻഡ് y1 എന്ന കോളത്തിൻ്റെ ആൻഡ് ആ ഓരോ കോളത്തിനും മുകളിലായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ്, കറസ്പോണ്ടിങ് കോസ്റ്റ്.
C1 C2 C3 C4 C5 ആൻഡ് y1 എന്ന കോളത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയ എക്സ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷനാണ്. അത് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് പി ഈക്വൽ ടു 212 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ എക്സ് പി ഇല്ലാതെ 212 എഴുതുന്നു. ആൻഡ് എക്സ് പി എന്ന കോളത്തിന് ലെഫ്റ്റായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സി ബിയും വൈ ബിയും ആണ്. അപ്പോൾ വൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോളം വൈ ബി ഈസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബേസിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് x3 x5 ആയിരുന്നു. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബേസിക് വേരിയബിൾ എഴുതുക, ദാറ്റ് ഈസ് y3 ആൻഡ് y4. ഇനി വൈ ബിക്ക് ലെഫ്റ്റായി വരുന്ന സി ബി എന്ന കോളം റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ കോസ്റ്റ് ഓർ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ബേസിക് വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ y3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്നാൽ 0 ആണ്. സോ അവിടെ 0. ആൻഡ് y5ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണ്. സോ നമ്മളവിടെ ഒരു -1 എഴുതുന്നു. കൂടാതെ y1 y2 y3 y4 y5 പറഞ്ഞ കോളത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ്, നമ്മളെ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റിയില്ല, അതിലെ ആ വാല്യൂസായി എഴുതുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി നമ്മുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് മെട്രിക്സ് എയിൽ വാല്യൂസ് എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഓൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻസ് അല്ലേ. എല്ലാ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻസും നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ സൈൻ ഓഫ് ഓൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻസ്. അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻ്റെയും സൈൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് ജെ മൈനസ് സി ജെ ആണ്. സോ ടു ഫൈൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻ സെഡ് ജെ മൈനസ് സി ജെ, വി ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സെഡ് ജെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈച്ച് കോളം. ഓക്കെ, സോ we know that zj equal to cb into yg ആണ്. zj equal to cb into yj. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം y1 എന്ന് പറഞ്ഞ കോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് zj കറസ്പോണ്ടിങ് ടു y1. അതായത് സി ബിയിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും ഓരോ എലമെൻറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന y1ലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിനൊക്കെ നമ്മൾ സം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് zj. സോ y1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന സെറ്റ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് 0 × 2 + -1 × 3 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -3. ആൻഡ് y2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന സെറ്റ് ജെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സി ബിയിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും ആൻഡ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന y2ലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ സം ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 0 × 1 + -1 × 4 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -4. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ y1നും y2നും y3ക്കും y4നും y5നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ജേസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സെറ്റ് അല്ലേ. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സി ബി എക്സ് ബി ആണ്. സോ സി ബിയിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന എക്സ് ബിയിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വി സം ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനെയും നമ്മൾ സം ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അവർ സെറ്റ്. സോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സി ബി എക്സ് ബി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 × 2 + -1 × 12 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -12. Now we have to find our negative valuation zj minus cj. അപ്പോൾ zj minus cj കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ കോളത്തിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് സെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സി ജെ വാല്യൂസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ zj minus cj equal to correspond to each column we get -3 -4 0 1 0. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻ്റെയും സൈൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇഫ് സപ്പോസ് എല്ലാ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻസും നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ സെറ്റാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് -3 -4 ഉണ്ട്, അതായത് വിച്ച് ആർ നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ സിൻസ് there exist a negative valuations, we have to choose the most negative of them. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഏതാണോ ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് ആ നെഗറ്റീവായി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ -3 -4 ഉണ്ട്, ഇതിലെ മോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് -4 ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വെക്റ്റർ വിച്ച് കറസ്പോണ്ട് ടു -4. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ -4ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന വെക്റ്റർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം -4ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് y2 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് y2 ഈസ് അവർ ഇൻകമിംഗ് വേരിയബിൾ. നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് അവർ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ. ആൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ വി ഫൈൻഡ് xb ഡിവൈഡഡ് ബൈ y2. ദെൻ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂസ് 2 and 3 ആൻഡ് വി ചൂസ് ദ മിനിമം ഓഫ് ദം. 2ഉം 3ഉം കിട്ടുന്നു, അതിൽ നമ്മൾ മിനിമം എടുക്കുന്നു. മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ആൻഡ് look at the vector, look at the row vector corresponding to that 2. ഓക്കെ, നമ്മൾ xb ഡിവൈഡ് ബൈ y2യിലെ മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആ മിനിമത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന റോ വെക്റ്റർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുന്നു. ഇവിടെ മിനിമം കിട്ടിയത് 2 ആണ്. ആൻഡ് 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന റോ വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് y3 ആണ്. സോ y3 ഈസ് ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ.
ആൻഡ് ഈ രണ്ട് കോളത്തിനും, അതായത് y2നും ആൻഡ് y3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ വെക്ടറിനും കോമൺ ആയി വരുന്ന എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ 1 ഈസ് ദ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ്. ഇനി നൗ വി ഡ്രോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടേബിൾ, ഫസ്റ്റ് ഇറ്ററേഷൻ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടേബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് y3 ആയിരുന്നു ആൻഡ് y2 ഈസ് ദ ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടേബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിസിൽ നിന്നും ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിളായ y3 ലീവ് ചെയ്യുകയും ഇൻകമിങ് വേരിയബിളായ y2 y3യുടെ പ്ലേസിനകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടേബിളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ YB എന്ന് പറയുന്നത് y2ഉം y5 ആയി മാറും. ആൻഡ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന CB, അതായത് കോസ്റ്റിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം y2ൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സോ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് CBനകത്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് y3നും y2നും 0 സെയിം കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത 0 എന്ന് പറയുന്നത് y2ൻ്റെ കോസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ y5ന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് എന്താണോ ആ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് 1 ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. പക്ഷേ ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് ഏത് കോളത്തിലാണോ ഉള്ളത് ആ കോളത്തിലുള്ള മറ്റെല്ലാ എൻട്രീസിനെയും നമുക്ക് 0 ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് y2ൻ്റെ ആ കോളത്തിലാണ് ഉള്ളത്. സോ y2യിലെ ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിനെയും നമുക്ക് 0 ആക്കി മാറ്റണം. സോ to make all elements other than leading element equal to 0, we have to apply the operation R2 gives R2 minus 4R1 and R3 gives R3 plus 4R1. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മുകളിൽ ഇതിൽ സെഡ്ജേനെ ഒരു കോളമായിട്ട് ഒരു റോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ്ജെ മൈനസ് ഇജെനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് സെഡ്ജെ മൈനസ് ഇജെനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു സെഡ്ജെ കൂടിയുള്ള റോ കൊടുത്തത്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെഡ്ജേനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ബൈ അപ്ലൈങ് the operations R2 gives R2 minus 4R1 and R3 gives R3 plus 4R1, we get a table like this, the second table. Okay, now check all negative valuations at j minus ej, and we can see that all negative valuations at j minus ej are non-negative, which are all greater than or equal to 0. Therefore, an optimal basic feasible solution to the auxiliary problem has been attained. But look at the value of z. Z equal to minus 4, that is maximum of z equal to minus 4 which is less than 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തിയറി പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കേസസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒന്നാമത് മാക്സിമം ഓഫ് ദാറ്റ് സെറ്റ് സ്റ്റാർ ലെസ് ദാൻ 0 ആൻഡ് മാക്സിമം സെറ്റ് സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം സെറ്റ് സ്റ്റാർ ലെസ് ദാൻ 0. അതായത് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇഫ് മാക്സിമം ഓഫ് set star less than 0, then we can say that the given linear programming problem does not possess any feasible solution. So here we get maximum of z equal to minus 4 which is less than 0. So we can conclude that the given linear programming problem does not possess any feasible solution. That is, the given set of inequations is inconsistent.